Rajadhani Institute of Engineering and Technology. Engineering the future. Raghu, let's get started. Wish you all the best. Is this your first training program? First training program. You are in S7. S7 computer science. Please raise your hand. Okay. Aeronautical engineering. So, congrats. Now, it's a 5-day program. We'll make it as interactive as possible. What is an interactive program? You will also talk, you will also contribute. Okay, so essentially, I'll just take you through what is a recruitment program. Then you'll understand. Can we start with a prayer? 1 minute. Yes, please stand up. Silent prayer. Maybe we call it as a pledge. The pledge is this 5 days, and maximum effort, best effort to do, so that 2017 BTech complete. So just imagine like 2017 BTech complete. Imagine you have an appointment already in hand. Just 1 year ago, BTech complete. 2016, 2017, July, you become an alumnus of this college. You're not a student of this college. College TC imagine like I completed BTech in 2017. I got an appointment order also. At least one appointment order. Together we can make it, right? Wish you all the best. So I want you to close your eyes. Say that I'm going to put in my best efforts for this 5 days. In this 5 days I'll put in my best efforts. Okay, sit down. All the best once again. See, normally say final destination work final destination, whether you want it or not, 2017 BTech complete. 2017 imagine like you have a dream company, you're joining the dream company. Imagine like 2017 you're going to get your first salary. First salary, 2017, let's say July or August, imagine you are getting 25,000 rupees salary. Correct? So first I'll take you through the recruitment process. But normally recruitment process is a 3-stage process. What is that? If it's a long run recruitment process, stage 1 is you have a written test. Yes. Stage 2 you have a group discussion. Stage 3 you have interviews. In 5 days we'll also be giving inputs on all these areas. We'll take you through written test, group discussion and interview. Okay. Now written test apply before you actually go and sit for the recruitment process. One is eligibility. Correct? So eligibility normally they say CGPA maximum number of back papers. These are the 2 things they normally say. Maximum number of back papers. It's not like maximum number of back papers is 2 means what? 2 back papers are not compulsory. Correct? Up to 2 back papers is allowed. Most of the cases, a lot of IT companies will allow 1 or 2 back papers and they put a CGPA. And the CGPA again depends on the requirement. For example, if the requirement is very huge, they want to recruit a lot of people, CGPA will be as low as 6. But there are some companies where CGPA is 6.5 or 7. Okay. So the bright thing is like, whether companies are coming to your campus or whether you are going to some other campus or whether you are applying directly, if you have got the skill, you will get the job. For the next slide. Ente college inne companies ente dream company ente college you need not complain. If you are very good, you can apply directly. They'll call you for a written test, group discussion, interview process. You will get placed. Correct? So your inputs are useful area. Okay. So once eligibility criteria is met, imagine like all of you are meeting the eligibility criteria. They call you for a written test. Correct? Written test written test most of the companies, if the points, written test, most of the companies is a computer based test. Okay, computer based test
It's an online test. The best word is it's an online written test. So written test ന്റെ challenges എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ first is it's an online written test. Okay, it's an online written test. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു printed question paper ഉള്ള ടെസ്റ്റിനെ നമ്മൾ നോർമലി പറയുന്നത് we say it's an OMR sheet examination, paper and pencil examination എന്ന് പറയും അല്ലേ, paper and pencil, whether you darken the ovals അല്ലേ. I said interactive എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഏതാണ് നല്ലത്, നിങ്ങൾക്ക് ഏതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, പേപ്പർ ആൻഡ് പെൻസിൽ ആണോ ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ ആണോ? ഓൺലൈൻ ആണ് ഈസി. യെസ്, പേപ്പർ ആൻഡ് പെൻസിലിനേക്കാളും ഓൺലൈൻ ആണ് ഈസി. അതായത് OMR ഷീറ്റ് ഡാർക്കൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ ആണോ ഈസി? യെസ്. കാര്യം എന്താണ്? തെറ്റിപ്പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് ലെറ്റ് us clear that myth. അതായത് നമുക്ക് പേപ്പർ ആൻഡ് പെൻസിൽ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാജിൻ ദിസ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ലേ, ദിസ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. The moment I start the examination, I can take a look at the entire question paper. അല്ലേ, 22 questions ഉണ്ട്, സർക്കുലർ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റൂലേ, മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എനിക്ക് കാണാം. I can start with maybe question number 18 വേണമെങ്കിൽ തുടങ്ങാം, 17 വേണമെങ്കിൽ തുടങ്ങാം അല്ലേ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഡേറ്റ ഉണ്ട്, ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ, ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ സെഡ് ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻസ് can be. ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the session starts, screen will come, the first question will come. Right hand side there will be a window. I'll actually take you through that on the last day where question numbers in a link ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8 ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8 will get loaded. ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 വരും, മനസ്സിലായി? So if you want to see question number 2, next press ചെയ്യാം. So what is that I'm trying to say? Paper and pencil ഓൺലൈനും ടൈം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എന്നെ മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യനെ കണ്ടിട്ടേ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു. ലൈക്ക് ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ലൈക്ക് ഐ സീ ദ എൻറ്റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഡു ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണണ്ടേ, അത് തന്നെ കുറെ സമയം പോകില്ലേ. പിന്നെ ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചലഞ്ച് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ if it's a paper and pencil examination, invariably you get 5 minutes to 6 minutes extra. ഞാൻ അവിടെ ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത്, എക്സാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ by the time you can still ask for 2 minutes and darken the last question and give it അല്ലേ. Online examination means the timing is perfect because it is actually set on the system, on the computer. നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്ന സ്ക്രീനിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ there will be actually a timer. അപ്പോൾ ടൈമർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അത് വേറൊരു പ്രശ്നമാണ്. കാര്യം എന്താണ്, ഒരു റിവേഴ്സ് ടൈമർ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. 120 മിനിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ 120 മിനിറ്റ്സ്, 190, പിന്നെ 109, പിന്നെ 100, 90, 80, 2 മിനിറ്റ്സ്, അങ്ങനെ ഒരു പ്രഷർ കൂടെ അതിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ അടുത്ത സ്റ്റേജാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ വാട്ട് വി ഡു ഇസ് വി പ്രാക്ടീസ് യൂസിങ് പേപ്പർ ആൻഡ് പെൻസിൽ. കുറച്ച് സ്പീഡൊക്കെ വന്നിട്ട് വി വിൽ ഓൾസോ ഗിവ് യു സം ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ്, യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഐഡിയ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ചാലഞ്ച്, അതായത് ലാസ്റ്റ് ഒരു 3-4 ഇയേഴ്സിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നത്. ഒരു 3 ഇയേഴ്സിന് മുമ്പേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രിന്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ലാസ്റ്റ് 3 ഇയേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എവറി കമ്പനി ഈസ് കണ്ടക്ടിങ് ആൻ ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ. ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ കമ്പനി കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നത് റിസൾട്ട്സ് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയും. എക്സാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും എക്സാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ എ മാറ്റർ ഓഫ് 5 മിനിറ്റ്സ് സിസ്റ്റം വിൽ ഗിവ് എ റിപ്പോർട്ട്. പിന്നെ ചില കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് TCS എക്സാമിനേഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അവർ ഒരു കട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയും congrats, you are shortlisted for the interview, sorry, better luck next time എന്ന് എഴുതി വരും, മനസ്സിലായി? സോ ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ചാലഞ്ച്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷനിൽ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. there is no negative mark. So negative marking, most of the companies 1 mark for a correct answer, -1/4 for a wrong answer. That means we call it 1/4 negative എന്ന് പറയും. Most of the companies is 1/4 negative. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 questions തെറ്റി, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയായി. What is the net? 0 marks. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയായി, അടുത്ത 4 questions തെറ്റിയ നെറ്റ് 0. ആദ്യമേ let me give you an advice. Online examination when there is negative marking, friends, നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ചെയ്യുക. വെളിവേ അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം. Suppose 100 questions, I know 60 questions. 60 questions ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യും.
Then around 10 questions I know like part of the answer where I'm almost 50% sure ആയിട്ടൊരു 10 questions ഉണ്ട്. അതിന് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചാൻസ് ഉണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസ് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ I know 60 questions അത് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇനിയും സമയമുണ്ട്. Then what we do? We venture out to do the other questions. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞൂടാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് പല കേസിലും സ്റ്റുഡൻസ് ക്വാളിഫൈ. So we also do recruitment. Time also does recruitment. My experience is like we have done for UST Global, we have done for Tata Elxsi. So our experience is നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോഷ്യസ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അറിയാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം എഴുതി വരുന്ന ആൾക്കാർ ക്വാളിഫൈ. അതേസമയം നെഗറ്റീവ് മാർക്കിനെ കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യാതെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് എഴുതും. ബാക്കി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്താൽ അയാളുടെ മിക്കവാറും സെലക്ടഡ് ആവും. സോ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ ടുഡേ ഏത് ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ ലെറ്റ് ബി എനി കമ്പനി nobody can solve all the questions. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി? നിങ്ങൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾ ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടേക്കൻ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യാനുള്ള സമയം അവർ തരില്ല. ബിക്കോസ് യു നോ ടെസ്റ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി കോൾഡ് ആൻ എലിമിനേഷൻ പ്രോസസ് അല്ലേ? അപ്പൊ എലിമിനേഷൻ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ വെച്ച് പഠിച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഒക്കെ പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ മാത്രമേ ടെസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യൂ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സോ ഇതാണ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടീച്ച് യു ഇസ് ലൈക്ക് ഹൗ ടു ടേക്ക് ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് most of the cases you normally get only 1 minute, on an average 1 minute to solve a question. അപ്പോൾ 1 minute to solve a question എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രീനിൽ വന്നു, നമ്മൾ ഡേറ്റ കോപ്പി ചെയ്തു, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, പേന ഉപയോഗിച്ച് എന്നിട്ട് മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ? പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. So that means like you have to move your hands between your pen and the mouse. സ്ക്രീൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ ചില കേസിൽ ഞാൻ പറയാം, ചില കേസിൽ ഡേറ്റ ടാബുലർ കോളത്തിൽ ഒരു ഡേറ്റ വരും. പ്രിന്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ ടാബുലർ കോളത്തിന് താഴെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല, ഓരോ ടാബുലർ കോളത്തിൽ സ്ക്രീൻ നോക്കിയിട്ട് ഡേറ്റ മുഴുവൻ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. So what I'm suggesting friends is it's a slow process. It is actually slightly difficult. So I am actually clearing the way. നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ is more challenging. Cut offs clearing കുറച്ച് difficult. In recruitment test another major challenge is none of the recruiters would actually say this is the syllabus. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ എഴുതിയിട്ടുള്ള എക്സാം എല്ലാം എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ സിലബസ് അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ സിലബസിന്റെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറിയാൽ വിൽ സേ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ്. Whereas most of the companies enforces the syllabus. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ സിലബസ് ഉണ്ടോ? TCS, any major recruiter, no recruiter for that matter will give you a syllabus. Maybe at the maximum they will say the student will be evaluated on these areas എന്ന് മാത്രം പറയും. അവർ ഓരോ സെക്ഷന്റെ പേര് they will be evaluated on English, they will be evaluated on reasoning. അങ്ങനത്തെ കാര്യം മാത്രമേ പറയൂ. They will not give you a syllabus. So we will also teach you like what the first thing I am going to give you is what are the important areas in major exams. I will give you a broad syllabus. Across recruiters I will give you a broad syllabus. നിങ്ങൾ prepare ചെയ്യേണ്ട ഒരു broad syllabus. So that is the challenge as far as the written examination is concerned, and most of the companies would actually conduct an aptitude test. Aptitude കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Aptitude പിന്നെ നല്ലൊരു മലയാളം വാക്ക് എനിബഡി ക്ലാസ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആണ്, എല്ലാവരും പറയാം. കേൾക്കുന്നുണ്ട്? ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന് ഒരു മലയാളത്തിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ല. വെരി ഗുഡ്. വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം? അരുൺ, നല്ല ആൻസർ പറഞ്ഞു. അരുൺ പറഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ. അതായത് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിരുചി പരീക്ഷ അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ് ഈ അഭിരുചി? എന്താണ് അഭിരുചി? അഭിരുചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു സ്കില്ലുണ്ടോ, ഒരു ബേസിക് അഫിനിറ്റി ഉണ്ടോ, നിങ്ങൾ അതിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ ബേസിക്കലി നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെ ആപ്റ്റ്? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ടെക്നിക്കൽ ടെസ്റ്റ്. ഇമാജിൻ യു വാണ്ട് ടു ജോയിൻ ഈവൻ Microsoft also will not conduct a technical test. Or even if they are conducting a test, majority of the questions will be aptitude. You will have only a less number of questions on technical, if at all technical on that. Technical ulla korchu companies undu. Adu engananu parayal suppose 100 questions, 90 questions will be aptitude and 10 questions will be technical. So aptitude basically what we are going to check. One is your analytical skills. നമുക്ക് ഒരു ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. That is what we call reasoning. The first handout is the reasoning. So now written test, if you ask me areas, board കാണാനല്ല അല്ലേ? Written test areas എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് reasoning ആണ്. വേറെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് quantitative aptitude, third is English. ഇത് മൂന്നും എഴുതി വെക്കും.
റിട്ടൺ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഏരിയാസ് ബ്രോഡ്ലി ചില കമ്പനീസ് അവരുടെ പേരൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ജനറലി ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കോൾ റീസണിങ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇംഗ്ലീഷ്. അപ്പൊ എന്താണ് അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാം നടത്തുമ്പോൾ? ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്കലി എന്തുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യും, ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? ബേസിക് ഗ്രാമർ, വൊക്കാബുലറി, വേർഡ് പവർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. വാട്ട് ഇസ് QA ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്? 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ പഠിച്ച മാത്തമാറ്റിക്സ്, അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ, പെർസെന്റേജ്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അല്ലേ, സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻസ്, റേഷ്യോ അല്ലേ, ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്. ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? തേർഡ് ഇസ് റീസണിങ്. റീസണിങ് otherwise is called mental ability എന്നത്. It is otherwise called mental ability എന്നത്. So PSC, SSC ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ they still use the word mental ability. So that means basically കുറച്ച് ഡേറ്റ തന്നാൽ അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So ഇത്രയും ഏരിയാസിലാണ് നമ്മൾ നോർമലി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതല്ലാതെ അതർ ഏരിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. അതർ ഏരിയാസ്, രണ്ട് അതർ ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. Other areas, one is data interpretation. Data interpretation. Data interpretation. Data interpretation. Data sufficiency. Data interpretation and data sufficiency. Okay, data interpretation and data sufficiency are the two other areas. ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ we are going to see. Okay, hope you understood about the written test, right? Written test is basically നമ്മൾ പറയുന്ന elimination process ആണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് I can also share you a secret. എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണം? പാസ് മാർക്ക് ഉണ്ടോ? നമുക്കൊരു സംശയമില്ല, പാസ് മാർക്ക്. അതിന് ഞാനൊരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യും. We use a word called cut off. First let us understand what is the difference between pass mark and cut off. നേരെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിടെക് എക്സാമിനേഷൻ പാസ് മാർക്ക് എത്രയാണ്? 40. എക്സാം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പറയില്ലേ, ശരിയല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് 40% മാർക്ക് കിട്ടിയാലേ എനിക്ക് പാസ്സാകാൻ പറ്റും. ശരി? അപ്പോൾ വെദർ എവറിബഡി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് മോർ ദാൻ 40 ഓർ നോബഡി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് മോർ ദാൻ 40, നോബഡി ഈസ് പാസ് അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? എല്ലാവർക്കും 40 കൂടുതൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും പാസ് എന്ന് പറയും, ഒരാൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഫെയിൽ എന്ന് പറയും. Whereas recruitment test, the word is not called pass mark, it is called cut off. ഇതൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി ഒന്ന് ശരിയാവും. എന്താണ് കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തിങ്. നോട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിടെക്കിന് 40% എന്ന് പറയുന്ന പോലെ 40 അല്ലെങ്കിൽ 50 എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സംഭവമല്ല. ഒരേ കമ്പനി തന്നെ കട്ട് ഓഫ്സ് ഈ കോളേജ് വരുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നായിരിക്കും, വേറൊരു കോളേജ് വേറൊരു കട്ട് ഓഫ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ കട്ട് ഓഫ് ഇസ് നോട്ട് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. എന്താണ് പാസ് മാർക്ക് കട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം? പാസ് മാർക്ക് ഇസ് ആക്ച്വലി ഗിവൺ ബിഫോർ ദി എക്സാമിനേഷൻ. It has nothing to do with the performance of other students. It is not a comparison. It is not a relative standard. It's an absolute standard എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾക്ക് വാട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ജയിച്ചു. Cut off is actually calculated after the exam. അപ്പോൾ cut off ന്റെ word meaning എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, let's say like 200 people have taken the test. അതിനകത്ത് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ മാത്രമേ, ഈ റേഷ്യോയിലുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രമേ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് കമ്പനി തീരുമാനിക്കും. അതനുസരിച്ച് അവർ കട്ട് ഓഫ്, they can increase the cut off or they can reduce the cut off. For example, imagine the paper is very easy, everybody has performed, or you have undergone lot of training program, you have done very well, everybody has done very well. അപ്പോൾ cut off എന്തായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും. പേപ്പർ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു, പുതിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു, അപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് താഴെ വരും. അപ്പോൾ കട്ട് ഓഫിന് അവർ റേഞ്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ റേഞ്ചിനകത്ത് അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രാജധാനി വന്ന് ഇൻഫോസിസ് കണ്ടക്ടിങ് എ ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഫോസിസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് ഫൈനലി ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ടാബ്ലേറ്റ് ടോപ്പർ, സെക്കൻഡ് വൺ, തേർഡ് ടോപ്പർ, ഫോർത്ത് ടോപ്പർ, അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് പേഴ്സൺ അവസാനം വരും. എന്നിട്ട് അവർ തീരുമാനിക്കും കട്ട് ഓഫ് എവിടെ വെച്ചാൽ കുറെ ആൾക്കാരെ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുവരാം. അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി. എന്താണ്? യു മൈറ്റ് ബി വെരി ഗുഡ്, യു മൈറ്റ് ബി എ ടോപ്പർ ഇൻ യുവർ ക്ലാസ്, ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് യുവർ റാങ്കിങ് അക്രോസ് അതർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദിസ് കോളേജ്? What is your ranking across students from other colleges? Imagine like you're going outside for a common recruitment drive where you find students from various colleges. So what is your position across students from other colleges? അല്ലേ? അതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം. അത് മനസ്സിലായി. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പറാണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഭയങ്കര ഉഗ്രനാണ്. അതേസമയം നമ്മൾ
Rajadhani, all students who compete with them, enter rank that are doing. Correct? ഞാൻ കുറേ കോളേജിൽ ഒരു പൂൾ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കോളേജിൽ ഒരു കമ്പൈൻഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഡ്രൈവ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. Then I don't know what is the competition. But having said that, let me give you a secret. The secret is, since we do recruitment, somewhere around 50 to 60% ആണ് normally cut off. Easy ആണെങ്കിൽ it will be 65. Maximum would be around 70. ഞങ്ങൾ നടത്തിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഡ്രൈവിൽ ഒരിക്കലും കട്ട് ഓഫ് 70 കൂടുതൽ പോയിട്ടില്ല. On an average around 60-65% ആണ് cut off. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിങ്ങൾ 100 questions ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ 65 questions ചെയ്താൽ you will anyway clear the test, you go to the next. അതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 60-65 questions എങ്കിലും ചെയ്യണം. That is the whole idea. Around 65% of the questions ചെയ്താൽ നമ്മൾ safe zoneലാണ്. But paper difficult ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുറച്ച് 60 വന്നാലും വരും. But in any case, if you are actually performance falls below 50, then you carry the risk of not getting shortlisted. അത് മനസ്സിലായി. പകുതി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. I cannot go to the other stage. ക്ലിയർ? ഇത് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഈ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത്? നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അറൌണ്ട് 60 എനിക്ക് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് 60 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനൊരു 70 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യും. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റും. നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇമ്പാക്ട് വരും. ഐ ഗെറ്റ് അറൌണ്ട് 60. when I said around 60 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് യുവർ നെറ്റ് സ്കോർ. നെറ്റ് സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നെറ്റ് സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കട്ട് ഓഫ് അല്ല, അതായത് യുവർ മാർക്സ് മൈനസ് നെഗറ്റീവ്. ശരി, അതാണ് നെറ്റ് സ്കോർ. ശരി, കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റോങ് ഇൻറ്റു മൈനസ് 1/4. Correct? That is the written test. And people who are clearing the written test will go to the next stage. That is called group discussion. Group discussion നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഇല്ല. ശരി, ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാം. As a part of this training program, this week you are going to participate in group discussion. We will do a group discussion. Group discussion എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, people who are actually shortlisted, let's say like 100 people are shortlisted, they will be divided into 10 groups. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര ആൾക്കാർ വരും? 10 പേര് വരും അല്ലേ? So the 10 students will be asked to sit in a circle. And some cases maybe the 10 students will be asked to sit as a semi circle like this. ഇവിടെയാണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം, ചെയർ വെച്ചിട്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. And the person, the recruiter, would actually give you a topic. Okay. Mobile phones on campus should be banned. Very simple topic. Or do you want dress code for professional college students? Correct? Or what is wrong with Indian sports? എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക് ആണ്. 5 minutes തരും. ഈ 5 minutes എന്തിനാണ്? നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് we have to write down the points. Correct? 5 minutes, our job is to write down the points. And then the group will discuss this topic for 15 minutes. മനസ്സിലായി? Group will discuss this topic for 15 minutes. I think you have to listen here. Whatever is happening, it's not our bothering. ഈ 15 minutes നിങ്ങൾ എന്ത് സംസാരിക്കും? So what are the challenges? 2 challenges ആണ്. ഒന്ന് എന്താണ്? I would have some ideas. Okay? The second is like I should be able to express ideas and give it to the group. I need to communicate in English. Correct? അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 3.5 years ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 years ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അധികം അവസരമൊന്നും കിട്ടിയില്ല. The moment somebody says like I want to speak in English എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും butterflies in the stomach. Butterflies in the stomach എന്ന് you are not comfortable അല്ലേ? Your throat will go dry, your hands will sweat. Some people will have a voice getting choked. ശരിയല്ലേ? അതെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് പറ്റും. അതിനൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് പറയാം. Today most of the companies are not conducting group discussion. Most of the companies are not conducting group discussion. Why? Because there is no time. കാര്യം എന്താണ്? വീണ്ടും ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റേജ് 10 ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ഡിസ്കഷൻ നടത്തി. ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇസ് 1 day ആണ്. ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ നോക്കും. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് നമ്മുടെ മേജർ റിക്രൂട്ടേഴ്സ്, മേജർ IT റിക്രൂട്ടേഴ്സ് എടുത്താൽ there is no group discussion. Aeronautical engineers, we are looking at Hindustan Aeronautics Limited. Imagine they are conducting an active test. It's active test and interview. Most of the cases GD is not there. But there are some companies, for example, Technopark, IBS, Quest, IBM. These companies do conduct group discussion. Group discussion, കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ group discussion ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്പനി. അതേസമയം കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് GD നടത്താത്ത കമ്പനീസ് ആണ് ഇൻഫോസിസ്, TCS, വിപ്രോ, HCL,
Okay, all these companies are not conducting group discussion because അവർക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ വേണം. Massive recruitment. So what they do is like they cannot afford to conduct group discussion. People who are qualified for the group discussion will go for the interview. Now interview again can be 2 stages. We will take you through the interview process. 2 stage on interview process. They will actually take you through a 2-stage interview process. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ടെക് ഇന്റർവ്യൂ. ടെക് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സബ്ജക്ട് ഇന്റർവ്യൂ. അവിടെ പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല. അപ്പൊ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്റർവ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് ടെക്നിക്കൽ ഇന്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ടെക് ഇന്റർവ്യൂ. The other is called HR interview only. Tech interview or HR interview. Tech interview ആദ്യം, അത് കഴിഞ്ഞ് HR interview. HR tech interview എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? For example, they'll ask you which is your favorite subject. അങ്ങനെ ചോദിച്ചു വേണമെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തും. ഒരു ടെക് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തും അല്ലേ? വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്ട്? പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. കേട്ടോ, എന്താണ് ചോദിച്ച ഉടനെ തന്നെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ, അതാണ്. അപ്പൊ ഒരു പോസിറ്റീവ്. വാട്ട് ഇസ് യുവർ നെയിം? അരുൺ. അരുൺ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു, അല്ല ദേഷ്യത്തിലല്ലേ പറഞ്ഞു, മനസ്സിലായി സർ മൈ. അപ്പൊ ഫേവറേറ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അരുൺ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇംപ്രഷൻ. എന്താണ് മൈ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്ട് ഇസ് ഓബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അടുത്തെന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് അപ് ടു ദ റിക്രൂട്ടർ ടു ചെക്ക് വെദർ അരുണിന്റെ അത് ഫേവറേറ്റ് ആണോ, അല്ല അരുൺ വെറുതെ പറഞ്ഞാണോ. ചിലപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കുറെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ റെഡി ആക്കൂലേ. അപ്പൊ അടുത്ത ആദ്യം എന്ത് ചോദിക്കാം? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് സി പ്ലസ് പ്ലസ്. നമുക്ക് അരുണിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കാം അല്ലേ? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് സി പ്ലസ്. റിലാക്സ്, നോ, ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്. എന്ത് പറയും? അയ്യോ വെള്ളം. ആർക്ക്? റിക്രൂട്ടറിന് വെള്ളം. എന്താണ് ചോദിച്ചത്? അരുൺ പറഞ്ഞെന്താണ്? സി എന്നാണ് CPP ഡിറൈവ് ചെയ്തത്. അതല്ലല്ലോ ആൻസർ. ആ കഥ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ആർക്ക് പറയും? 1 line answer, differentiate between C and C++. എന്ത് പറയും? C procedure oriented language. അപ്പൊ ആൻസർ പറയണ്ട. എങ്ങനെ ആൻസർ? വാട്ട്സ് നെയിം? അതും ഒരു അരുൺ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് കഴിച്ചല്ലേ? അരുൺ എക്സൽ. അരുൺ എക്സൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. ബട്ട് അരുൺ എക്സൽ ആൻസർ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആൻസർ പറയും? ഒന്ന് സെന്റൻസ് ആക്കി പറഞ്ഞു. സർ കുറച്ച് ഇടയ്ക്ക് ടെൻഷൻ കഴിച്ചു പോയി അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. അരുൺ എക്സൽ കൊള്ളാം. ഗുഡ്. വൺസ് അഗൈൻ ഗുഡ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ആദ്യത്തെ ടെക്നിക്ക് ഇതാണ്. ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും ഇന്റർവ്യൂവർ മെയിലാണെങ്കിൽ സാർ എന്നേ തുടങ്ങാം. ചില കേസിൽ എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? ഇപ്പൊ ഇൻഫോസിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ. ഇൻഫോസിന്റെ ഒരു പാനൽ അങ്ങനെ എവ്രിബഡി സീനിയേഴ്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ ലുക്ക് അറ്റ് HCL, വിപ്രോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പയ്യന്മാരാണ്. കണ്ടാ സാർ എന്ന് വിളിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നും, ചേട്ടാന്ന് വിളിക്കാൻ തോന്നും. 29, 30, 31 ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ they have joined HCL 7-8 years back, 10 years back. പക്ഷെ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയും? ഇപ്പൊ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റൻ എങ്കിൽ സർ C is a procedure oriented language whereas C++ is an object oriented program. ആൻസർ ആയില്ലേ? അങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ. അപ്പൊ അടുത്ത എന്തായിരിക്കും ക്വസ്റ്റൻ? നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും. നാച്ചുറലി അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്ത് വരും? സ്വാഭാവികമായിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്ത് വരും? നിങ്ങൾ പറയും. എന്ത് ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നു? ലൗഡർ പ്ലീസ്. പേടിക്കണ്ട. നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഫോഴ്സ് എനിബഡി. യെസ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്ത് വരും? What are the features? What is procedure-oriented language? What are the features of object-oriented programming language? എന്തായിരിക്കും? ആർക്ക് പറയും? എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പിടിക്കണ്ട, മനസ്സിലായി? റിലാക്സ്. യെസ്. Data encapsulation, data abstraction, classes, objects. Classes ഒക്കെ ആയി. ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് CET എന്ന് പഠിച്ചു. ഞാൻ CA C++ പിന്നെയാണ് പഠിച്ചത്. എന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സസ്, ഒബ്ജക്റ്റ്, ഡേറ്റ എൻകാപ്സുലേഷൻ, ഡേറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? പിന്നെ ഇനി 2 മേജർ സാധനങ്ങൾ പോളിമോർഫിസം. പിന്നെ ഒരു സാധനം ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ടിപ്പ് എന്താണ്? ടു ദ പോയിന്റ് ആൻസർ പറയാം. യെസ്. സുനിൽ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ സർ ഡേറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ, ഡേറ്റ എൻകാപ്സുലേഷൻ, പോളിമോർഫിസം, ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. അല്ലേ? അടുത്ത എങ്ങനെയാണ് അത് പോകും?
വാട്ട് ഈസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, വാട്ട് ഈസ് പോളിമോർഫിസം അല്ലേ? അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് കമ്പൈൽ ടൈം പോളിമോർഫിസം, വാട്ട് ഈസ് റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസം, നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ ഇതൊക്കെ അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിംഗ്, വാട്ട് ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിംഗ്, കൺസ്ട്രക്ടർ, ഡിസ്ട്രക്ടർ അല്ലേ? അവസാനം നമ്മൾ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോട്ട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകും, ശരിയല്ലേ? പക്ഷെ ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയാം, ഇന്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ്. കാര്യം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഇൻഡെപ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും സാധാരണ ചോദിക്കാറ്. ചില കമ്പനീസ് നിങ്ങളിപ്പോ HAL ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകും, എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് HAL ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുകയാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ റൗണ്ട്സ് ഓഫ് ടെക് ഇന്റർവ്യൂസ്. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഓഫ് ടെക് ഇന്റർവ്യൂ പോകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിരിക്കും, ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കും, ഫോർമുല എഴുതാൻ പറയും, മനസ്സിലായി? ഇവിടെ അതിന്റെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, വളരെ പെരിഫറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ. ഒരു അര ദിവസം C പ്രോഗ്രാം, ഒരു അര ദിവസം C++, ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി പഠിച്ചാൽ ആൻസർ ആയി. കാരണം കുറെ സ്റ്റോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലേ, നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണ് ടെക് ഇന്റർവ്യൂവിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥിരമായി വീണ്ടും കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതിന് ആൻസർ സ്വിച്ച് ഇട്ടാ വരണം, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോണ്ട് ആൻസർ വരണം, അത് മനസ്സിലായി? അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. This is how a tech interview goes. People are shortlisted after the tech interview will go for the next stage, what is called HR. HR stands for what? Human resource. Human resource എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കറക്റ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വേറൊരു പേര് പറയാം, പീപ്പിൾ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ, മാൻ പവർ എന്ന് പറയും അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയുണ്ട്? മണി ഈസ് എ റിസോഴ്സ് അല്ലേ? മെറ്റീരിയൽ ഈസ് എ റിസോഴ്സ്. അതുപോലെ റിസോഴ്സ് ആണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്, മാൻ പവർ അല്ലേ? മാൻ പവർ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിസോഴ്സ്. പണ്ടായിരുന്നു പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയും, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് HR ഇന്റർവ്യൂ ആകുമ്പോൾ പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ചോദിക്കൂ. അപ്പൊ ഏതാണ് എളുപ്പം? ഏതാണ് എളുപ്പം? ഗിവൺ എ ചോയ്സ്, HR ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ഒരുപാട് പേര് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? കാര്യം എന്താണ്? ടെക് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് കാര്യമൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ, എനിക്ക് 7 CGPA ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുറെ വൈവേക്ക് അറ്റൻഡെങ്കിലും അതെനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? മറ്റേ പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ ആകുമ്പോൾ എന്നെ